बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करदा तुसीं ठीक होवोगे। तो मैं तुहाडा वीर मुस्तफा अलवी ते तुसीं देख रहे हो अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। अज दी वीडियो बड़ी अहम है। जिन्ने भी किसान वीर जिहड़े मूंजी दे खास तौर पर किसान हैगे आ, जिन्हां ने हाईब्रिड तहफ़्फ़ुज़ सन क्रॉप या कोई भी हाईब्रिड चावल की फसल लगाई है, धान की फसल लगाई है, वो अज दी वीडियो लाजमी देखन। पाकिस्तान भर दे विच खसूसी पंजाब दे विच बहुत शदीद ब्लास्ट आया हुआ है और जिन्नियां भी हाईब्रिड मुंजियां मैं 1847 हालांकि बिल्कुल ब्लास्ट फ्री हैगी है, उन्होंने भी ब्लास्ट आया हुआ है। इस टाइम तुसी धान की फसल देख रहे हो तो उत्तों पत्ते येलो येलो होए है। और हर किसान जिहड़ा वा वो अपनी अपनी क्यास रही लांदा वा कि जी ये पत्ते जिहड़े है आयरन की कमी है, जिंक की कमी है। ज़्यादातर इनू जिंक की कमी समझते और जिंक सुट देंगे आ, जबकि ये जिंक की कमी नहीं हैगी। ये एक ब्लास्ट है और ये ब्लास्ट किसी आम दवाई के नाल जिहड़ा वा वो रिमूव नहीं हो रहा। और इस ब्लास्ट दी कुछ निशानियां मैं तुहानूं दस दिना। मैं वो निशानियां वेखदे आया अपनी अपनी फील्ड दे विच जिहड़ा वा तुसीं स्प्रे करो ताकि तुसीं अपना ये मजीद अटैक तो बच सको। और स्प्रे तो ठीक जिहड़ा वै वो 5-7 दिनों के रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, तुहाडा तना सेफ हो जाता वै। कई बंदे कहणगे कि जी ये तने की सुंडी पै गई है विचों तां थल्लों तना काला होने लग गया वै, उत्तों पत्ता पीला होने लग गया वै, ताकत नहीं मिल रही। जबकि ऐसी कोई गल नहीं हैगी। ये एक ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट का हल है, वो मैडिसन किहड़ी करनी है वो सारी तुहानूं मैं गल दसांगा। तुसीं देख रहे जी इस टाइम शदीद किस्म के जिहड़े आ वो पत्ते जिहड़े आ वो पीले होए है, ठीक है। और असी जिहड़ा वै अज स्प्रे शुरू कर दी है, इसलिए शुरू कर दी है कि असी इस मजीद ब्लास्ट तो बच सकीए। मैं तुहानूं हुण किसी भी तखीर तो बगैर इस ब्लास्ट के बारे दसदा जावां कि ये ब्लास्ट की निशानी की है। सब तो पहले इसकी निशानी है कि ये जिहड़े पत्ते हैगे आ वो इंज जर्द होना शुरू हो जाते हैं। और साढ़े हर बंदा साढ़ा जिमीदार डॉक्टर भी बनता वै, वो कहता जी वो जिंक की कमी हो गई, वो जिंक भी सुट दिंदा वै। हालांकि 40-45 दिनों तो बाद जिंक नहीं सुटनी चाहिए। जिंक जी वो 30 दिन तो पहले पहले जोड़ा वा तुसीं 2 बारी पा दवो। कई बंदे कहणगे जी अपना ये आयरन की कमी है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। वो साढ़े सारे फिर जरिए जोड़े मराकज है वो भी साइंसदान है प्रॉपर जोड़े आ वो BSc बहुत घट मुंडे है जोड़े BSc नवे है, उन्होंने भी बीमारी का नहीं पता। तो मैं दसदा जावां जी बड़ी तहकीक तो बाद असी इस बीमारी का जोड़ा सुराग लगाया और प्रॉपर 5-7 स्प्रे कर ले। जो कोई अपना असर ना होया फिर आखिरी जोड़ा वै वो असी एक होर अपना एक्सपर्ट बंदे नूं एक्सपर्ट जरिए साइंसदान जो चैक कराया लिया के तो उन्होंने दसिया कि ये शीटा ब्लास्ट है वै। हुण ये की करदा वा शीटा ब्लास्ट, यह एक पौधा वै तुहानूं मैं दिखा देना वै। मूंजी बहुत प्यारी है, मूंजी का तना मूंजी का पत्ता बहुत चौड़ा है वै, ठीक है। तो यह शीटा ब्लास्ट की हुंदा जी। इस टाइम यह तुसीं मूंजी वेखो जी, ठीक है। उत्तों यह पीली हुई है, थल्ले आई जाओ, थल्ले विचकार दे पत्ते बड़े बेहतरीन ज़बरदस्त पत्ते, ठीक है। जो ही तुसीं थल्ले आओगे तो यह वेखो जी, ठीक है जी। इनू कहते हैं जी शीटा ब्लास्ट, एक नवा ब्लास्ट है जी। ये नाल यह वेखो जी तुहाडा तना जिहड़ा वै वो इनू दाग लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यह तुसीं वेख रहे जे गौर नाल, यह सारा वेख रहे जे, ये शीटा ब्लास्ट है वै। यह लागे पत्ते बिल्कुल ठीक है, लागे होर मूंजरा बिल्कुल ठीक है। हजे यदा आगाज़ है, तुहानूं दस्सिया मैं 5-7 स्प्रेवां कर लईआं मैं और मैनू सकून नहीं होया। तो मैं फिर जिहड़ा वै इहदा ऐसे पौधे नूं सब तो पहले फड़िया सीगा और ये पौधा हुण तक इस कंडीशन ते आया जे। और एक गब्बे ते आके बीमारी आउंदी है। इस टाइम तुसीं सारा देख रहे जे, अपने अपनी फील्डां नूं चैक करो। अगर तुसीं थोड़े पौधे चैक करोगे अपनियां फील्डां दे तो फिर तुहानूं नहीं फील होएगा। उसदी वजह कि लागे पौधे सारे सही है, यह देखो, ठीक है। यह लागे अंदर सारे ठीक है, अंदर जाके एक पौधे नूं मैनूं वो लगा वा, ठीक है। इदां तुसीं अपने फील्डां चैक करो जगह जगह तो, ठीक है जी। तो बंदा साडा जिहड़ा वा वो फील्ड चों बाहर निकल गया, मैं इहनूं टैंकी भर के दे दां। मूंजी साडी हाईब्रिड तहफ़्फ़ुज़ 504 हैगी है, बहुत अच्छी खड़ी है, बहुत अच्छी खड़ी है, ठीक है। लेकिन ब्लास्ट जिहड़ा वा वो इत्ते अटैक करना शुरू कर गया वै। मैं तुहानूं दवाइयां भी विखाउंदा जावां, ठीक है, कि किहड़ी दवाई जिहड़ी है इनू असर करेगी। ना इत्ते नटीवो असर करनी है,
ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਟਾ ਬਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। 120 ml ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਲੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, 4 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਵੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਘੋਲਿਆ ਵਾ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਲਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 32% ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 10% 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 32% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10% 'ਚ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 10% 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 32% ਲਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ 10% ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਫੋਨਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਟ ਬਣਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਹਫਜ਼ 504 ਦੀ ਗੱਭੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹ ਬਲਾਸਟ, ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਬਲਾਸਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਜੇ 1% ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਆਇਆ ਵੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਫੜਿਆ ਉਦਣ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਭੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਭੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੋਇਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਨਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਵੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਰ ਸ਼ੀਟਾ ਬਲਾਸਟ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੱਤੇ ਯੈਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟਾ ਬਲਾਸਟ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਤਣੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ 5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟੈਂਕੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1509 ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 1847 ਅਰਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਜਦੀਦ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 15 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ 78 ਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੇਰੀ 95 ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਜੀ ਖਾਲ ਟੱਪ ਲਓ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਜੀ 1509। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ 1509 ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ 1847 ਕੱਢੋ, 1847 ਕੱਢੋ, 1509 ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ 11 ਮੁਹर्रम उल हराम ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ 1509 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ 1509 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ 1847 ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ 1847 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਲਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 1847 ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 1847 ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਰਕਬਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ 1847 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ 1847 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਜੇ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1847 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਤਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਵੋ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 1847 'ਚ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ ਔਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।